So, good morning, all. In the previous classes, we learnt about paraphrasing and summarizing. So, with that, Unit 3 was over. Today, let us start the fourth unit, that is letter writing and e-correspondence. Okay, first, let us know about letter writing. As we have to keep up correspondence with various kinds of people, it is necessary for us to write clear and readable letters. So we have correspondence with people at various stages, at various occasions. So we have to know how to draft letters. Drafting means writing. Okay, how to write letters. So generally we write letters to our friends, relations, strangers, business firms, higher officials, and so on. We may also write complaints, invitations, applications, memorandums, and letters to the press, and so on. So, based on this, we can divide these letters into two categories as personal letters and official letters. So, these personal letters are the letters that are written to our friends and relations. Official letters are the business letters, letters written to various offices and also to the high authorities or officials. So these are the only types of letters. Only two types are there. So as the language and format are informal, in the case of personal letters, they may be also called as informal letters. Okay, the letters are called informal letters because of the language we used. So generally only personal letters are all called informal letters and official letters are called formal letters because of the language. So we use formal language in those letters. So they are called also called as formal letters. Okay. Official letters or formal letters or business letters are the same. Personal letters and informal letters are the same. Okay. So these are the types we had. So let us know them in detail. Okay, one by one. First, let us know about the personal letters. A personal letter is a substitute for face to face communication. So, face to face communication means having a direct communication. అంటే మనం ముఖాముఖిగా మాట్లాడటం అంటాం. అంటే ఒక వ్యక్తిని మనం ఎదురయ్యి తనతో మనం తన ముఖాన్ని చూస్తూ మనం మాట్లాడితేనే ఫేస్ టు ఫేస్ కమ్యూనికేషన్ అంటారు. So, a personal letter is substitute for this face to face communication. By conveying our thoughts through letters, we can overcome the limitations of distance, time, and other factors. Generally, we write a letter to the person who is far away from us. సో మన నుంచి చాలా దూరంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి మనం లెటర్స్ రాస్తాం. సో అఫ్ కోర్స్ దీస్ డేస్ వి డోంట్ ఫైండ్. సో ఈ రోజుల్లో ఎవరు కూడా చాలా తక్కువ మంది లెటర్స్ అనేవి లేవు రాయటంలో. సో వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద వర్చువల్ వరల్డ్. వై ఐ సే దిస్ as virtual world means, so everyone is having a smartphone
and we are all having a conversation. So with video calling, okay, you can see the person virtually, not really. Okay, the image of other person. Okay, and others also can see you, and you may have a conversation, talk. ఓకే. సో, మనం ఈ విధంగా ఈ రోజుల్లో మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం. కానీ ఇన్ ద ఓల్డెన్ డేస్ ఒకప్పుడు ఈ ఫోనులు లేవు. ఓకే. స్మార్ట్ ఫోన్ గాదు, మామూలు ఫోన్‌లే లేవు. సో, పీపుల్ యూజ్డ్ టు డిపెండ్ ఆన్ లెటర్స్. కాబట్టి ఆ రోజుల్లో మరి ప్రజలు ఏ విధంగా కమ్యూనికేషన్ ఉండేదంటే ఓన్లీ బై రైటింగ్ లెటర్స్. ఓకే. ఇన్ మై చైల్డ్‌హుడ్ ఐ హాడ్ దిస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. సో, మై డిగ్రీ నేను డిగ్రీ చదువుకునే వరకు గూడా ఐ యూజ్డ్ టు గెట్ letters from my parents and my relatives. So by the time I go to PG, even I got my cell phone. Okay. So rapidly developed the technology. Why I say this is, so we have to know the importance of letter writing. Okay. సో ఒకప్పుడు ఈ లెటర్స్ మీదే ప్రజలు ఆధారపడ్డారు. సో దట్స్ వై letter writing is very useful and effective means of communication only next to oral communication. So oral communication is the first. So oral communication means communicating through mouth. Oral means mouth talking. So mouth talking is possible only to the person who is next to us or nearby us. మన పక్కన ఉన్నా కానీ మన దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళతో మనం ముఖాముఖిగా మనం నోటితో మాట్లాడతాం. నాట్ లైక్ దట్, then how do we communicate to a person who is at far away distance? మరి దూరంగా ఉన్న వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడతామంటే ఓన్లీ బై లెటర్స్. అండ్ దీస్ పర్సనల్ లెటర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్. సో దీంట్లో కూడా మనకి కొన్ని రకాలు ఉన్నాయి. ఇవేంటంటే సచ్ యాజ్ లెటర్స్ ఆఫ్ ఇన్విటేషన్స్. సో వన్ ఈజ్ ద లెటర్ ఆఫ్ ఇన్విటేషన్. సో జనరల్లీ we invite our friends and relatives at various occasions like weddings. Okay. Weddings means marriages. Weddings, birthday celebrations. Okay. మన పుట్టినరోజుల సెలబ్రేషన్స్కి. అండ్ obituaries. Do you know what is obituary? You don't know obituary? Haven't you heard this word obituary? OB. No. Okay. I tell you. OBITUARY. Obituary means it is memorizing a dead person. మెమరైజింగ్ ఏ డెడ్ పర్సన్ అంటే చనిపోయినటువంటి వాళ్ళ జ్ఞాపకార్థం మనం కొన్ని ఫంక్షన్ చేస్తాం. ఓకే. ఈ జ్ఞాపకార్థ కూటమి అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ డెత్ యానివర్సరీ. ఓకే. యానివర్సరీ ఈజ్ డిఫరెంట్. యానివర్సరీ అనేది ఇట్ కమ్స్ ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ ఎ ఇయర్. సంవత్సరానికి ఒక్కసారి. ఓకే. మనం బర్త్డే ఎలా చేస్తామో డెత్ డే ఓకే చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే. దాన్ని డెత్ యానివర్సరీ అంటారు. ఓకే. సో మరి అబిచ్చారి అంటే అది కాదు. ఒక వ్యక్తి చనిపోయినప్పుడు అతను గుర్తు చేసుకుంటూ ఓకే ఒక ఫంక్షన్ చేస్తారు. మనం తెలుగులో పెద్ద కర్మ అని చెప్పేసి అంటాం కదా. ఓకే. కర్మ చేస్తారు, కర్మ. ఆ కర్మని ఏమంటారంటే అబిచ్చరీ అంటారు. ఆ రోజు వి ఇన్వైట్ ఆల్ ద నియర్ అండ్ డియర్ పీపుల్. ఓకే. మన ఫ్రెండ్స్ని, రిలేటివ్స్ని అందరూ కూడా ఇన్వైట్ చేసి మనం ఓకే వి త్రో ఎ పార్టీ. దాని పార్టీ అనం.
ఓకే. సో, దాన్ని పార్టీ అనకూడదు. మనం దాన్నేమంటామంటే, ఇట్ ఈస్ ఇన్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ టు ద డెడ్ పర్సన్ అండ్ ప్రేయింగ్ గాడ్ టు గివ్ పీస్ ఫర్ హిస్ సోల్. అంటే తన ఆత్మకి శాంతి కలిగించడం కోసం కొన్ని దాన ధర్మాలు చేస్తా ఉంటాం. కొంతమంది పేదలని, తర్వాత బంధువులని అందరూ కూడా పిలిచి మనం ఆహారం పెడతాం. సో, దాన్నే కర్మ అని చెప్పేసి అంటారు. సో, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అబిచ్యురీ. ఓకే. సో, గాట్ ఇట్? ఓకే. ఇన్విటేషన్స్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్. వెన్ సమ్‌వన్ అచీవ్ సంథింగ్, ఎవరైనా మరి ఏదైనా సాధించినప్పుడు, ఓకే, సంబడి గాట్ సక్సీడెడ్ ఇన్ ఎన్ ఎగ్జామ్. ఓకే. ఎవరో మంచి ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యాడు. సో, హీ గాట్ ఎ గుడ్ మార్క్స్. ఓకే. హీ గాట్ ద టాపర్. హీ బికేమ్ ద టాపర్ ఇన్ ద క్లాస్. ఆర్ వన్ గాట్ గవర్నమెంట్ జాబ్. ఆర్ వన్ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఆర్మీ. ఓకే. సో, ఎనీథింగ్ వాటెవర్ ఇట్ మే బి. ఆన్ ఎనీ అచీవ్‌మెంట్స్ వి రైట్ ఎ లెటర్ టు కంగ్రాచులేట్ హిమ్ ఆర్ హర్. ఓకే. వాళ్ళు సాధించేటువంటి విజయాలను మనం, ఓకే, అప్రిషియేట్ చేస్తూ మనం అభినందనలు వాళ్ళకి తెలుపుతాం. సో, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పర్సనల్ లెటర్. నెక్స్ట్ మెసేజెస్. ఓకే. కొన్నిసార్లు మనం కొన్ని సందేశాలు పంపుతాం. నెక్స్ట్ ఎగ్జార్టేషన్స్. సో, వాట్ ఈస్ దిస్ ఎగ్జార్టేషన్? EXHORTATION. Exhortation. Exhortations are advices or suggestions. Okay. Advices or suggestions given to someone to do something. అంటే వాళ్ళని ఏదైనా మనం చేయమని వాళ్ళకి మనం ఇచ్చేటువంటి ఈ యొక్క సలహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, దే ఆర్ కాల్డ్ ఎగ్జార్టేషన్స్. సో, వాటినే మనం ఎగ్జార్టేషన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. నెక్స్ట్ ఎంగేజ్మెంట్స్. సో, ఎంగేజ్మెంట్ మీన్స్, so one is betrothal before the marriage. Okay. So we fix the marriage and we have a small party, that is called engagement. Okay. Engagements are inquiries about one's health. Okay. You came to know that someone is, okay, ill. Someone has fallen ill in your relatives or among your community or close friends. Then you write a letter inquiring about his or her health condition. How is he? Okay. So what is his condition? Okay. So he write a letter. So it is also a personal letters. So thus, so letter writing has a great place in our lives. So in the olden days, it was considered an art. సో ఈ రోజుల్లో దీనికి అంత పెద్దగా ప్రాముఖ్యత లేకపోయినప్పటికీ, సో ఒకప్పుడు దీన్ని ఒక మరి గొప్ప స్కిల్‌గా, ఒక ఆర్ట్‌గా, ఒక కళగా దీన్ని భావించేవాళ్ళు. సో ఇఫ్ యూ సీ ద హిస్టరీ, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ లిటరేచర్. సో ఇన్ ద ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ దేర్ ఆర్ novelists who wrote novels based on the letters. So one novel such as Pamela and Clarissa. Okay, Pamela and Clarissa is a novel written by Samuel Richardson. He wrote during 1689 to 1761. ఓకే. 1689 నుంచి మరి 1761 వరకు కూడా ఆయన ఈ విధంగా మరి యొక్క లెటర్స్ తోటి నావెల్స్ అనేవి రచించడం జరిగింది.
So this is a big novel. Okay, Pamela and Clarissa. And this art of writing letter is known as epistolary. Okay, epistolary. EPISTOLARY. Okay, what is this epistolary? The art of letter writing. ఓకే. యొక్క లెటర్స్ రాసేటువంటి కళ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని ఏమంటామంటే ఎపిస్టోలరీ అంటారు. ఓకే. వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్? ఎపిస్టోలరీ. ఓకే. నౌ దర్ ఇస్ అనదర్ వన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ. ఎ గ్రేట్ పోయట్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లాండ్. ఒక గొప్ప కవి. ఓకే. హిస్ నేమ్ ఈస్ జాన్ కీట్స్. Okay, you might have had his poems. Okay, in the last semester, you studied Ode to Autumn. Okay, so there's a poem written by John Keats. So John Keats, he wrote letters to his beloved, okay, named Fanny Bran. Okay, he wrote letters to Fanny Bran, his beloved, and they are very popular. Okay, they are known for the depth of Keats' feelings, the language he used, the emotions. So for them, John Keats is called a sensuous poet. Okay, sensuous. సో కీట్స్ని సెన్సువస్ పోయట్స్ అంటారు. ఎందుకు సెన్సువస్ పోయట్ అన్నారంటే హిస్ పోయట్రీ అపీల్స్ టు ఆల్ అవర్ సెన్సెస్. ఓకే, అవర్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్, స్మెల్, హియర్, టచ్, నోస్, ఓకే, టేస్ట్. ఓకే, సో వీ హ్యాడ్ 5 సెన్స్ ఆర్గాన్స్. సో హిస్ పోయట్రీ appeals to all our senses. So, for that reason, John Keats is called a sensuous poet. Okay, so his letters are very popular. And another one is there. Okay, Dr. Samuel Johnson. So he too wrote a letter to Lord Chesterfield. Okay, conveying his feelings of disappointment. So like this, there are number of examples in the history to say about the letters. Okay, so letters play vital role in our day-to-day life. So while writing a personal letter, you have to keep few things in your mind. Okay, the first thing is, when the person who receives your letter and reads your letter, you should feel as if you are talking to him or her. Okay, keep this. మీరు ఒక లెటర్ రాసినప్పుడు మీరు రాసేటువంటి లెటర్ ఎవరికైతే వెళ్తుందో మరి ఎవరైతే చదువుతారో ఆ యొక్క లెటర్ చదువుతున్నటువంటి వ్యక్తి ఎలా ఫీల్ అవ్వాలంటే నువ్వు అతనితో మాట్లాడుతున్నట్టుగా అతను ఫీల్ అవ్వాలి. అది చదువుతూ ఉంటే నేను ఏదో చదువుతున్నట్టుగా కాకుండా ఫేస్ టు ఫేస్ నువ్వు అతనితో మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఉండాలి. సో ఆ విధంగా మీరు రాయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ థింగ్, ద లాంగ్వేజ్ అండ్ స్టైల్ ఆఫ్ యువర్ లెటర్ షుడ్ బి appropriate to the personal or social relationship you have with the receiver of your letter. ఓకే, మీరు రాసే లెటర్, మీరు ఆ యొక్క లాంగ్వేజ్ కానీ స్టైల్ కానీ ఏదైతే ఉన్నదో అది ఎలా ఉండాలంటే యూ షుడ్ ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ ఎన్హాన్స్. ఓకే, ఎన్హాన్స్ యువర్ రిలేషన్షిప్ దట్ యు ఆల్రెడీ హ్యాడ్. మీరు ఆల్రెడీ అతనితో ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ రిలేషన్షిప్ అనేది స్ట్రాంగ్ చేసేదిగా ఉండాలి. నెక్స్ట్, it should convey the intended message clearly and thereby serve your purpose effectively. So generally,
there will be a purpose behind writing a letter. సో మనం ఒక లెటర్ ఎవరికి రాస్తున్నామంటే లెటర్ అనేది ఊరకనే రాయం. ఆ లెటర్ రాయటానికి గల కారణం, ఓకే, పర్పస్, ఉద్దేశం అనేది ఉంటుంది. సో హూ రీడ్స్ దట్ లెటర్ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకే, ఎవరైతే లెటర్ చదువుతున్నారో వాళ్ళు దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద పర్పస్ వెరీ క్లియర్లీ. ఆ పర్పస్ అనేది మీరు చాలా క్లియర్గా దాంట్లో మెన్షన్ చేయాలి. ద నెక్స్ట్ పాయింట్, ఏ పర్సనల్ లెటర్ ఈజ్ రిటర్న్ ఇన్ ఇన్ఫార్మల్ స్టైల్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం అది. సో ద రిసీవర్ షుడ్ ఫీల్ దట్ యువర్ లెటర్ రిఫ్లెక్ట్స్ యువర్ సిన్సియారిటీ. ఓకే, ఆ ఎమోషన్స్ ఆర్ ఫీలింగ్స్ అనేవి సిన్సియర్గా ఉన్నట్టు ద రీడర్ హ్యాస్ టు ఫీల్. ఆ చదివే వ్యక్తి మీ యొక్క సిన్సియారిటీని, ఓకే, ద డెప్త్ ఆఫ్ యువర్ ఫీలింగ్స్, ఓకే, మీ యొక్క ఫీలింగ్స్లో ఉన్నటువంటి డెప్త్ని అతను అర్థం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ఏ గుడ్ లెటర్ ఆల్వేస్ అవాయిడ్స్ పెడాంటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఓకే, పెడాంటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే షోయింగ్ యువర్ స్కాలర్షిప్, అంటే మీ యొక్క పాండిత్యాన్ని ప్రదర్శించడం అనేది లెటర్లో ఉండకూడదు. ఓకే, సో లెటర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలంటే సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో ఉండాలి. ఓకే, ఇట్ మస్ట్ బి అండర్స్టూడ్ బై ఈవెన్ ఏ లేమ్యాన్. ఒక సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తి, ఒక కామన్ మ్యాన్ కూడా లెటర్ చదివి మరి అర్థం చేసుకునేలాగా మీ యొక్క లాంగ్వేజ్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, సో అవాయిడ్ పెడాంటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ బాంబాస్టిక్ స్టైల్. ఓకే, బాంబాస్టిక్ స్టైల్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. సో బాంబాస్టిక్ స్టైల్ అన్నా కూడా అదే. ఓకే, యూజింగ్ టఫ్ ఆర్ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్. ఓకే, సో నెవర్ ట్రై టు షో ఆఫ్ ఇన్ ఏ పర్సనల్ లెటర్. సో పర్సనల్ లెటర్ అనేది మీ యొక్క లాంగ్వేజ్, ఓకే, మరి గ్రిప్ ఎంత ఉన్నదో ప్రదర్శించడానికి కాదు కానీ, ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు కీప్ అప్ యువర్ రిలేషన్షిప్. మన యొక్క రిలేషన్ని స్ట్రాంగ్ చేసుకోవటం కోసం, ఓకే, పర్సనల్ లెటర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ పాయింట్, అవాయిడ్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అండ్ ఇంప్రాపర్ పంక్చువేషన్ అండ్ గ్రామటికల్ ఎర్రర్స్ ఇన్ యువర్ లెటర్స్. సో మీరు లెటర్ రాసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు సీ దట్ యువర్ స్పెల్లింగ్ ఈజ్ ఓకే. ఓకే, ఇఫ్ యూ రైట్ ద స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్, there is a chance for you may misunderstood. ఓకే, మీరు రాసింది ఒకటి అయితే అక్కడ ఇంకొక అర్థం వెళ్ళిద్ది. ఓకే, సో స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్స్ ఉండకూడదు. అలాగే పంక్చువేషన్, సో యూజ్ ఆఫ్ కామాస్, ఫుల్ స్టాప్స్, క్వశ్చన్ మార్క్, ఇన్వర్టెడ్ కామాస్, కోలాన్స్, సెమీ కోలాన్స్ అండ్ సో ఆన్. ఓకే, ఐఫాన్ డాష్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అన్నీ కూడా మనం ప్రాపర్గా ఇవ్వాలి. ఓకే, లేదనుకోండి కిల్ హిమ్ నాట్ లివ్ హిమ్ లాగా అయితే. ఓకే, కిల్ హిమ్ నాట్ లివ్ హిమ్, కిల్ హిమ్ నాట్ లివ్ హిమ్. సో ఒక కామానే డిఫరెన్స్. ఓకే, కామా కాడ వాళ్ళ లైఫ్ అనేది వెళ్ళిపోయింది. కిల్ హిమ్ చంపేయండి. ఓకే, నాట్ లీవ్ హిమ్ వదిలిపెట్టద్దు. కిల్ హిమ్ నాట్ వాడిని చంపొద్దు, లీవ్ హిమ్ వదిలేయండి. ఓకే, కిల్ హిమ్ తర్వాత మనం కామ పెట్టామనుకోండి చంపేమని. కిల్ హిమ్ నాట్ కాడ కామ పెడితే బతకనే ఉండాలి. ఒక కామానే. ఓకే, కానీ దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. సో యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, పంక్చువేషన్, స్పెల్లింగ్స్ అండ్ గ్రామర్. ఓకే, నా సో దట్స్ about personal letter. Now let us know about the structure
Okay, the structure or the format. There are many formats as block letter, semi-block letter, and traditional letters. So traditional format is the one which have been writing since our childhood. మనం చిన్ననాటి నుంచి మనం ఏదైతే నేర్చుకుంటూ వచ్చామో, ఇప్పటికీ మనం రాస్తా ఉన్నామో, సో దాన్ని ఏమంటారంటే ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్ అంటారు. మనం ఏం రాస్తాం లెటర్‌లో? డేట్, ప్లేస్. లేదంటే ప్లేసు, డేటు రాస్తాం. తర్వాత ఇంకేం రాస్తాం? అడ్రస్ రాస్తాం. ఇంకా సాలిటేషన్ రాస్తాం. ఓకే. అంటే సాలిటేషన్ అంటే గ్రీటింగ్, అడ్రస్సింగ్. ఓకే. గౌరవనీయులైనటువంటి, ఓకే, ప్రియాతి ప్రియమైన, ఓకే, ఇలా ఏదైతే అది. దీన్ని సాలిటేషన్ అంటారు. నెక్స్ట్ మెసేజ్ రాస్తాం. బాడీ అంటే సందేశం. తర్వాత కాంప్లిమెంటరీ. ఆ! దాన్ని కాంప్లిమెంటరీ క్లోజ్ అని గాని, సబ్‌స్క్రిప్షన్ అని గాని అంటారు. ఓకే. లీవ్ టేకింగ్, సెలవు తీసుకోవటం. ఓకే. యువర్స్ ఫెయిత్‌ఫుల్లీ, యువర్స్ సిన్సియర్‌లీ, తమ విధేయుడు. ఓకే. ఈ విధంగా. ఓకే. సో, రాసి, ఓకే, ఇవి మనం జనరల్‌గా దీన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ లెటర్ అంటాం. ఓకే. సో, లెటర్‌లో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ ఏంటంటే, సో, ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకున్న దాన్ని బట్టి వి కెన్ అండర్‌స్టాండ్ దట్ దేర్ ఆర్ 5 పార్ట్స్. ఓకే. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ that is called the first one heading. Heading means heading consists of date and place. The first మనకి లెటర్‌లో ఉండేది అదే. లెటర్‌లో ఫస్ట్ పార్ట్ మనం ఫస్ట్ రాసేది ఏంటిదంటే డేట్, ప్లేస్ రాస్తాం. సో, దాన్ని ఏమంటారంటే హెడ్డింగ్ అంటారు. ఓకే. ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ హెడ్డింగ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏం రాస్తాము? నేమ్ అండ్ అడ్రస్ రాస్తాం. ఓకే. నేమ్ అండ్ అడ్రస్. ఎవరు ఎవరికి రాస్తున్నారు అనేది అక్కడ ఇవ్వాలి. ఓకే. ఎవరు రాస్తున్నారు, ఎవరికి రాస్తున్నారు, ఈ 2 కూడా ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అర్థమైందా? నువ్వు మీ బ్రదర్‌కి రాయొచ్చు. ఓకే. మీ ఫాదర్‌కి రాయొచ్చు, మీ సిస్టర్‌కి రాయొచ్చు, లేకపోతే మీ రిలేటివ్స్‌లో మీ కజిన్‌కి గానీ, మీ అంకుల్‌కి గానీ, మీ ఆంట్‌కి గానీ, సో, మీరిలా ఎవరికైనా రాసుకోవచ్చు. ఎవరు రాస్తున్నారు, ఎవరికి రాస్తున్నారు అనేది ఖచ్చితంగా మనం మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది. సో, దీన్ని మనం ఏమంటామంటే నేమ్ అండ్ అడ్రస్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ సెకండ్ పార్ట్. నెక్స్ట్ ద థర్డ్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ సాలిటేషన్. ఓకే. సో, సాలిటేషన్ ఆర్ గ్రీటింగ్. సో, దీన్నే గ్రీటింగ్ అని కూడా అంటారు. ఓకే. సాలిటేషన్ ఆర్ గ్రీటింగ్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పార్ట్ ఈజ్ మెసేజ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బాడీ. బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ అంటారు. ఓకే. బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ అంటే మెసేజ్. లాస్ట్ వన్ ఈజ్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఆర్ లీవ్ టేకింగ్. సో, ఇవి లెటర్ యొక్క 5 పార్ట్స్. ఇప్పుడు మనం ఫార్మాట్స్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం స్టైల్‌లో. సో, ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్ మనం చూసాం. ఓకే. సో, ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్ ఏంటంటే మనం కుడి వైపున, ఓకే, మనం లెటర్ తీసుకుంటే ఒక పేజ్‌లో కుడి చేతి పక్క ఎట్ ద రైట్ సైడ్, ఓకే, టాప్, నాట్ ద బాటమ్. ఓకే. టాప్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ యూ రైట్ డేట్, ఓకే, ప్లేస్ అండ్ డేట్ ఆర్ డేట్ అండ్ ప్లేస్. కొంతమంది ప్లేస్ ముందు రాస్తారు, తర్వాత డేట్ రాస్తారు.
కొంతమంది డేట్ ప్లేస్ అలాగైనా రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. సో జనరల్లీ ప్లేస్ ఫస్ట్ ఉండాలి, తర్వాత డేట్ ఉండాలి. ఓకే. సో కొంతమంది డేట్ కూడా ఫస్ట్ రాస్తారు. ఇట్ ఈస్ ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ మ్యాటర్, నో ప్రాబ్లం, ఎనీ హౌ యూ కెన్ రైట్. ఓకే. సో తర్వాత టాప్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మన ప్లేస్ డేట్ రాసాం. తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ మళ్ళీ రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చేస్తాం. పేజీలో వచ్చి ఏమి రాస్తాం? అడ్రస్ రాస్తాం. తర్వాత సాలిటేషన్ రాస్తాం. తర్వాత బాడీ. సో బాడీ అనేది బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ జనరలీ రిటర్న్ ఇన్ 1 or 2 paragraphs. If it is big, even write even 3, but not more than that. ఓకే. చాలా ఎక్కువగా రాయకూడదు, ఇంకా పేజీలు రాసేదాన్ని లెటర్ అంటారు. ఓకే. ద లెటర్ హ్యాస్ ఏ లిమిటెడ్ స్పేస్. ఓకే. మీకు ఎగ్జామ్స్లో రాసేటువంటి ఒక ఆన్సర్ బుక్లెట్ లాగా ఉండదు కదా లెటర్ అనేది. లెటర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎంత ఉంటుంది? పోస్ట్ కార్డ్ అయితే చాలా తక్కువ స్పేస్ ఉంటుంది. అదే ఇన్లాండ్ లెటర్ అయితే కొంచెం ఎక్కువ స్పేస్ ఉంటుంది. అది కూడా ఒక పేజే ఉంటుంది. సో యూ షుడ్ రైట్ ద స్పేస్. ఓకే, వెరీ కేర్ఫుల్లీ రిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, ద స్పేస్ ఓన్లీ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకే, చెత్త అంతా రాయకుండా ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ యూ వాంట్ టు కన్వే, మీరు ఏదైతే తెలియజేయాలనుకుంటున్నారో దాన్నే లెటర్లో రాయాలి. ఓకే, నో నీడ్ ఆఫ్ అన్నెసరీ ఫస్. సో ఇది మనం రాయాలి. సో బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ అయిపోయింది. తర్వాత ఏం రాస్తాము? సబ్స్క్రిప్షన్. మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం? మళ్ళీ ఎలా రాస్తాం? మళ్ళీ రైట్ సైడ్కి జంప్ అయిపోతాం. లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచే ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ రాసాం డేట్ ప్లేస్, తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చాం. ఓకే, తర్వాత పారాగ్రాఫ్లు రాసి మళ్ళా రైట్ సైడ్కి జంప్ అయిపోతాను. యువర్స్ సిన్సియర్లీ, యువర్స్ లవింగ్లీ అని రైట్ సైడ్ రాసి మీ సిగ్నేచర్ పెడతాం. సో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నది ఏంటిది? ఏం ఫార్మాట్ అంటే యూ కాల్ దిస్ ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్. అర్థమైందా? ట్రెడిషనల్ అంటే దీన్ని హిస్టారికల్ ఫార్మాట్ అని కూడా చెప్తాం. ఓకే, హిస్టరీ నుంచి మన చిన్నప్పటి నుంచి రాస్తూ వస్తున్నది ఇదే, ఇలాగే రాస్తా ఉన్నాం. అయితే సో దెర్ ఇస్ అనదర్ ఫార్మాట్ కాల్డ్ బ్లాక్ ఫార్మాట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ BLACK బ్లాక్, బట్ ఇట్ ఈస్ BLOCK బ్లాక్ ఫార్మాట్. సో ఇక్కడ బ్లాక్ అంటే ఏంటంటే the arrangement of the lines all come in the same way or the same direction. ఓకే, ఓన్లీ వన్ సైడ్, మొత్తం ఒక్కవైపే ఉంటుంది. ఏ వైపు ఉంటుందంటే ఓన్లీ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్. ఓకే, ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్. మనం ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్లో ఏం చెప్పుకున్నాము? డేట్ టు ప్లేస్ మనం పేజ్ లెటర్లో లేకపోతే పేజీకి మనం ఎక్కడ రాస్తామని చెప్పాం? డేట్ టు ప్లేస్ ఎక్కడ రాస్తాం? టాప్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఓకే, సో టాప్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, కుడి చేతి పక్క. ఓకే, పైన రాయాలని చెప్పాం. కానీ బ్లాక్ ఫార్మాట్లో ఏంటంటే కుడి చేతి పక్క రాయం, ఈ ఎడమ చేతి పక్క రాస్తాం. ఆ మూల రాసేది ఈ మూలకు వస్తుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా? ఓకే, డేట్ ప్లేస్ కూడా ఎడమ చేతి పక్క రాస్తాం, అడ్రస్ కూడా ఎడమ చేతి పక్కనే ఉంటుంది. ఓకే,
సెలిటేషన్ కూడా అలాగే స్టార్ట్ అవుతుంది. బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ కూడా అలాగే. తర్వాత లీవ్ టేకింగ్ కంక్లూజన్ యువర్ సిన్సియర్లీ యువర్ ఫెయిత్ఫుల్లీ అనేది అది కూడా మనం ఎడమ చేతి పక్కే రాస్తాం, కుడి చేతి పక్కన రాయం. ఓకే, సో ఈ విధంగా రాస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే బ్లాక్ ఫార్మాట్ అంటారు. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ సెమీ బ్లాక్. ఈ సెమీ బ్లాక్ ఏంటంటే కొంత లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కొంత రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటుంది. మన ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఓకే, మన ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్ పోలి ఉండేదాన్ని సెమీ బ్లాక్ ఫార్మాట్ అంటారు. ఓకే, క్లియర్. నెక్స్ట్, హౌ టు రైట్ ఓకే ద లెటర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫస్ట్ part is heading. So consists of place and date. First you write the place, next you write the date. Place ఎర్రగొండపాలెం, ఏదైతే అది, మార్కాపూర్ అయితే మార్కాపూర్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ బీ ద విలేజ్, మీది ఏ ఊరు అయితే ఆ ఊరు రాసుకోవడానికి. ఓకే, ప్లేస్ రాశారు. తర్వాత పంక్చువేషన్స్. కమింగ్ టు ద మోడర్న్ లెటర్ రైటింగ్, you have the freedom to follow punctuations or not. అంటే మీరు పంక్చువేషన్స్ ఫాలో అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. ఫాలో అయ్యారనుకోండి, యూ షుడ్ స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలో. ఓకే, మీరు కామా ఫుల్ స్టాప్లు యూజ్ చేయాలనుకుంటే సో యాక్యురేట్గా పర్ఫెక్ట్గా ఎక్కడ వాడాలో అక్కడ వాడాల్సిందే. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు యూస్, మీరు అవసరం లేదనుకుంటే ఎక్కడ వాడిన అవసరం లే, తలకైనా ఉపయోగం ఉండదు. కానీ మీరు ఒక చోట వాడి ఒక చోట వాడలేదనుకోండి, you lose the marks. Okay, you will have bad impression. Okay, so it creates the impression that you do not know the rules. చదివేవాళ్ళు అనుకుంటారు వీడికి లెటర్ రాయటం రాదు, వీడికి ఏం తెలియదు అని చెప్పేసి అనుకుంటారు. సో షుడ్ బి కేర్ఫుల్. అయితే కమింగ్ టు డేట్. సో ఈ డేట్ రాయటంలో ఎలా రాస్తారంటే కొంతమంది 28-6-2021 అని చెప్పేసి రాస్తారు కొంతమంది. సో ఇది నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ ద రైట్ వే. సో మనం అప్పుడు అలా రాయకూడదు. ఓకే, సో ఎలా రాయాలంటే 27-27 ఓకే పైన. ఓకే, సూపర్ స్క్రిప్ట్ వచ్చేలాగా. ఓకే, అంటే 27 వేసి పైన కొద్దిగా హైట్లో టీహెచ్ రాసి 27. ఓకే, జూన్. ఓకే, జూన్లో మళ్ళీ జే క్యాపిటలైజేషన్ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. జే క్యాపిటల్, మిగతా అన్ని స్మాల్. JUNE జూన్, కామా పెట్టేసి 2021. సో మనం ఫస్ట్ ప్లేస్ రాసిన తర్వాత కామా పెడతాం. ఎర్రగొండపాలెం కామా, డేట్ రాసి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి. ఓకే, ఫస్ట్ కామా చివరిలో ఫుల్ స్టాప్. సో ఈ విధంగా మీకు ఎంత స్పేస్ ఉన్నా, ఓకే, లేదా పైన మీరు డోర్ నెంబర్ రాశారనుకోండి, సో 1-2-A, ఓకే, -112 కామా మీ డోర్ నెంబర్ ఏదైతే అది, ఓకే, కామా పెట్టేసి ఎర్రగొండపాలెం కామా పెట్టి, సో ఎన్ని ఉంటే అన్ని కామాలు పెట్టుకుంటూ వచ్చి లాస్ట్ దాంట్లో డేట్ తర్వాత మీరు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి.
సో డేట్ రాయటం అర్థమైంది కదా ఎలా రాయాలో? మీరు ఏ డేట్ అన్నా రాసుకోండి. ఓకే. 21st అనుకోండి. 21 ఎస్టీ 21st ఓకే. జూన్ ఓకే. ఏ మంత్ అయితే అది. జూన్ అయితే జూన్, జులై అయితే జులై వాటెవర్ ఇట్ మే బి. ఐ సే ఓన్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ యామ్ సేయింగ్ దిస్. ఓకే. 21st అంటే 21 సో సూపర్ స్క్రిప్ట్ ఎస్టీ జూన్, కామా 2021. సో ఇది రాయాల్సినటువంటి విధానం. లేదంటే యూ కెన్ రైట్ ఈవెన్ ద మంత్ ఫస్ట్. నవంబర్ ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నవంబర్ 20th. నవంబర్ 20th అంటే 20 టీహెచ్ కామా 2021 ఇలా. ఓకే. సో 12th జూలై ఆర్ జూలై 12th. ఓకే. మీరు ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు, కానీ ఇయర్ మట్టికి లాస్ట్లో ఉండాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ డేట్. ఓకే. క్లియర్? అర్థమైంది కదా? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్. నెక్స్ట్ శాలిటేషన్స్. ఇక శాలిటేషన్ ఎలా రాస్తాం? ఓకే. ఫార్మల్ లెటర్లో సో డిఆర్ అనేది మనం ఉపయోగిస్తాం. డియర్ ఆర్ మై డియర్. ఓకే. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద బాండ్, ద రిలేషన్షిప్. యూ క్యాన్ యూజ్ డియర్ ఆర్ మై డియర్. ఓకే. బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు యూజ్ ద పంక్చువేషన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్. ఓకే. సాలిటేషన్ తర్వాత కామా అనేది పెట్టుకోవాలి. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ ఫాదర్కి రాస్తున్నారు, డియర్ ఫాదర్ కామా, లేకపోతే మై డియర్ ఫాదర్ కామా. ఓకే. డియర్ అంకుల్ కామా ఆర్ మై డియర్ అంకుల్ కామా. ఓకే. యొక్క పంక్చువేషన్స్ అనేవి మనం ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ బాడీ, ద మెసేజ్ యూ క్యాన్ రైట్. సో క్యాజువల్లీ we begin with okay asking questions like how are you doing, okay, how is your family, okay, so like this. Okay. So rhetorical questions. Okay. సో జనరల్గా రిటారికల్ క్వశ్చన్స్తోనే మనం లెటర్ అనేది బిగిన్ చేస్తాం. ఏది? ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్, రిమెంబర్. ఓకే. ఫార్మల్ లెటర్స్ కాదు. ఫార్మల్ లెటర్స్ గురించి తర్వాత చూద్దాం. ఓకే. సో ఐ టెల్ యూ లెటర్ అబౌట్ ద ఫార్మల్ లెటర్స్. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటే ఏంటంటే ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్. సో ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్ అంటే తెలుసు కదా. వాట్ ఆర్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్? యూ టు రెస్పాండ్. ఎస్. ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి ఓకే రాసేటువంటి లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ కాల్డ్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నాయన్నీ కూడా ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్లో సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది అంటే లీవ్ టేకింగ్ అనేది మనం యువర్స్ సిన్సియర్లీ, యువర్స్ ఒబీడియంట్లీ, యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ అని రాయం. ఏం రాస్తాం? యువర్స్ లవింగ్లీ, యువర్స్ అఫెక్షనేట్లీ. ఓకే. సో మనం ఈ విధంగా ఓకే సో ఈ యొక్క ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ అనేది మనం కంక్లూడ్ చేస్తాము. ఓకేనా? సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వరీస్. ఓకే. ఐ వెల్కమ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ యూ బిఫోర్ we proceed to the formal letters. Anybody? You can ask me anything if you have. Yeah. Yeah, please, you are not audible. Can you repeat? అవునమ్మా. సెమీ బ్లాక్స్. బ్లాక్ అంటే అర్థమైంది కదా. బ్లాక్ అంటే అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తాయి. సెమీ బ్లాక్లు ఏంటంటే కొంత లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాస్తాం, కొన్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాస్తాం. ఇప్పుడు మనం డేట్ చెప్పుకున్నాం కదా. ఆ డేట్ అనేది మనం
కుడి చేతి పక్క రాయాలని చెప్పుకున్నాం డేట్ ప్లేస్. ఓకే. ఫస్ట్ ప్లేస్ రాస్తాం. తర్వాత డేట్ రాస్తాం. కానీ బ్లాక్ ఫార్మాట్‌లో ఏం రాస్తామంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడే రాస్తాం ఇది గూడా. ఇక్కడ కొంత లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, కొంత రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వస్తుంది. దాన్ని సెమీ బ్లాక్ అంటాం. ఓకే. హ్మ్. ఇంకా? ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఎనీబడీ? So if you have no queries, I stop here for today. Okay. Tomorrow let us know more about this. Okay. Have a good day.